اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، میرا آج کا موضوع بھی انتہائی اہم ہے، اور اس پہ تفصیل سے بات کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ایک اپیل ہے کہ میں پاکستان کا سب سے سینئر صحافی بھی ہوں، اور سب سے سینئر یوٹیوبر بھی ہوں، کیونکہ میری عمر 75 سال ہو گئی ہے، اور میں 1975 سے نوائے وقت اخبار سے منسلک تھا۔ جب تک اخبار چلتا رہا میں اتوار کا داریہ لکھا کرتا تھا عارف نظامی صاحب کے ساتھ مل کے۔ تو لوگ بڑے باذوق ہوتے تھے، اس وقت لوگ انتظار کرتے تھے اتوار کا کہ اتوار کو میرا آتا تھا اداریہ، لوگ بڑے شوق سے پڑھتے تھے۔ اب آج کل تو لوگوں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ تو میں پاکستان کا سینئر صحافی ہونے کے ناطے آپ سب سے اپیل کرتا ہوں کہ میں نے پوری زندگی کبھی لفافہ نہیں لیا، رشوت نہیں لیا ہے، ہمیشہ حق سچ کا ساتھ دیا ہے، اور ہمیشہ کوشش کی ہے کہ اگر اتنی سی خبر ہے تو اتنی دکھائی جائے، اس کو اتنا نہ کیا جائے۔ تو یہ میرا چینل نہیں ہے، یہ پاکستان کے 26 کروڑ عوام کا چینل ہے، یہ آپ سب کا چینل ہے، یہ حق سچ کی آواز ہے۔ دیکھیں، میں نے جو کچھ آپ لوگوں کو بتایا تھا، اگر ان میں سے ایک بھی کوئی بات جھوٹی ہوئی ہو، آپ میرے پورے ولاگ نکال کے دیکھیں۔ میں نے کیا کہا تھا؟ میں پہلا دن سے ہی کہہ رہا تھا کہ عمران نیازی پاکستان کا وفادار نہیں ہے، یہ عالمی طاقتوں کا بھیجا ہوا ایجنٹ ہے، جس کی تصدیق آج سے 40 سال پہلے حکیم سعید نے کی تھی، 25 سال بعد ڈاکٹر اسرار نے کی تھی۔ تو یوتھیے نہیں مانتے تھے، بدتمیزی بھی باز کر جاتے تھے، لیکن اب دیکھ لیں میری ایک ایک بات سچ ثابت ہو رہی ہے۔ دیکھیں، میں نے کیا کہا تھا جب سب پورا ملک کہہ رہا تھا نا، ماہر معاشیات بھی کہہ رہے تھے کہ ملک دیوالیہ ہو گیا، میں کیا کہتا تھا؟ میرے تمام ولاگ اٹھا کے دیکھ لیں، میں ہمیشہ کہتا تھا انشاءاللہ نہیں دیوالیہ ہوگا، اللہ غیب سے مدد کر دے گا۔ دیکھیں کیسے اللہ نے غیب سے مدد کی۔ کہ اچھا، ایک اور بات بتا دوں عوام کو کہ یہ میرا نہیں ہے، یہ آپ سب کا چینل ہے، یہ آپ لوگوں کو حق سچ دکھانے والا چینل ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو اسی طرح آگے بڑھتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، ترقی کرتا دیکھنا چاہتے ہیں، تو اپنے ملک کے وفادار بن جائیں، اپنے ملک کا ساتھ دیں۔ اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے ہمارے ملک پہ عالمی طاقتیں مسلط کیے گئے تھے ان کو ملک تباہ کرنے کے لیے، عمران نیازی اور پی ٹی آئی کو۔ یہ کوئی سیاسی جماعت نہیں تھی، یہ عالمی طاقتوں کا ایجنڈا لے کے آئے تھے، اور اس میں اللہ پاک نے ان کو مکمل طور پہ ناکام کیا ہے۔ اللہ کی مدد حاصل تھی سید اعظم منیر صاحب کے ساتھ، میاں نواز شریف کے ساتھ، شہباز شریف کے ساتھ، اور پوری پی ڈی ایم کے ساتھ۔ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے کرم کیا، ہمارا ملک کرائسس سے نکل گیا۔ اچھا، ان عالمی طاقتوں کا ایجنڈا یہ تھا کہ 9 مئی کو عوام کو اور فوج کو لڑا کے اپنے مقاصد حاصل کیے جائیں، خانہ جنگی کروا کے اقوام متحدہ کی فوج داخل کی جائے، اور اسی طرح یہ کہا جائے کہ عارضی طور پہ ہم انڈیا منتقل کر رہے ہیں، اثاثہ جات بعد میں واپس کر دیں گے۔ بعد میں کس نے واپس کرنے تھے؟ اس کے بعد پھر ملک کو 4 ٹکڑوں میں تقسیم کر کے انڈیا کے ماتحت کر دینا، یہ ان عالمی طاقتوں کا منصوبہ تھا، جس کو میرے رب نے ناکام بنایا۔ اور اس کے بعد نہ صرف ناکام بنایا، بلکہ اللہ نے ایسا کرم کر دیا کہ پوری 26 کروڑ عوام ایسے ایک ہو کے جڑ کے، تو ایسے ایک قوت بن کے تو ملک کے اپنے آرمی کے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ جہاں کروڑوں برائیاں ہیں، وہاں اس قوم میں ایک اچھائی بھی ہے،
کہ مشکل وقت میں یہ سب ایک ہو جاتے ہیں، پھر نہیں دیکھتے ہیں کہ ہمارا تعلق کون سی پارٹی سے ہے یا کون سا لیڈر ہمارا ہے۔ یہ جو یوتھیے بکے ہوئے تھے نا، جنہوں نے ڈالر کھائے ہوئے تھے، وہی اب رہ گئے ہیں، وہ بھی اب چھپ گئے ہیں، سامنے اب کوئی بھی نہیں آ رہا ہے، اور سامنے وہی آئے گا جو حق سچ پہ ہوگا۔ تو میں نے جو کچھ بھی آپ لوگوں کو بتایا، دیکھیں بالکل حقیقت بتایا، اگر اتنا تھا تو اتنا ہی بتایا، اس کو اتنا نہیں کیا۔ تو کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور گروپوں میں شیئر کر دیا کریں، اور کوشش کیا کریں کہ اگر زیادہ سے زیادہ ہو سکے نا تو ویڈیو پوری دیکھا کریں، سکپ نہ کیا کریں، اور اس کو سمجھا کریں۔ اس میں خالی شوقیہ نہیں دیکھنا ہوتا ہے، اس میں ایک سبق ہوتا ہے، خاص طور پہ نئی نسل کو۔ یہ میرے دنیا سے جانے کے بعد میں تو بونس پہ چل رہا ہوں، 75 سال کا ہو گیا ہوں، یہ میری باتیں آپ لوگوں کو یاد آیا کریں گی۔ اچھا، میرے بیٹے کے دوست، جو میرا بیٹا دبئی میں ہوتا ہے نا، اس کے دوست جو پاکستان میں تھے نا، وہ اس کو کہتے تھے اپنے ابو کو کہو کن چکروں میں پڑ گئے ہیں، یہ نہ کیا کریں۔ تو میرے بیٹے نے ان کو جواب دیا تھا کہ میرے ابو حق سچ کا ساتھ دیتے ہیں، وہ ملک کا ساتھ دیتے ہیں، وہ کبھی غلط سائڈ پہ نہیں جا سکتے ہیں، اور جو بھی وہ کہتے ہیں سچ کہتے ہیں۔ تو آفرین ہے، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے مجھے اچھی اولاد دی، نیک اولاد دی۔ تو اس کے بعد اب آپ آ جائیں، دیکھیں زیادہ سے زیادہ کوشش کیا کریں میرے چینل کو سبسکرائب کیا کریں، اور جن کا واٹس ایپ بنا ہوا ان سے بھی سبسکرائب کروایا کریں۔ اور میرے حق سچ کی سب سے بڑی گواہی یہ ہے کہ انڈیا نے میرے ویلاگ پہ پابندی لگا دی ہوئی ہے وہاں پہ، کیونکہ میں ان کے گناونا کالا چہرہ عوام کو دکھاتا تھا۔ اچھا، عوام کے لیے خوشخبری بھی ہے، بڑا عمران جو ہے نا، امریکی عمران ٹرمپ، وہ گرفتار ہو گیا ہے، جو اس عمران کا ساتھی تھا۔ دونوں مل کے اس معاہدہ کیا تھا کشمیر بیچنا، ڈالر لے کے اس سے، ٹرمپ سے کشمیر بیچنا، کشمیر انڈیا کی سپرد کرنا، وہ کر دیا۔ اس کے بعد پھر یہاں پہ اس نے یہ تباہی پھیلائی تھی، امریکہ میں اس ٹرمپ نے تباہی پھیلائی تھی، اس کو دیکھیں گرفتار کیا گیا، نہ کوئی بندہ احتجاج کے لیے باہر نکلا، نہ کسی نے فوجی تنصیبات پہ حملے کیے، نہ کسی نے کہا کہ یہ ہماری ریڈ لائن ہے۔ اس کے بھی تو لاکھوں میں ہیں چاہنے والے جنہوں نے اس کو ووٹ دے کے بھیجا تھا، کوئی بندہ باہر نہیں نکلا ہے، کیونکہ وہاں پہ عدلیہ آزاد ہے۔ یہاں پہ تو یہ مردود بندیال جیسے غدار بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کو جج نہیں کہتا ہوں، یہ جج کے نام پہ دبا ہے، یقین جانیے یہ جج کے نام پہ دبا ہے۔ میں ان کے باپ سے بھی نہیں ڈرتا ہوں، میں صرف اللہ وحدہ لا شریک سے ڈرتا ہوں۔ وہ دیکھیں، وہ جو صحافی قتل ہوا تھا، وہ کیا نام ہے، ایک منٹ ابھی بتاتا ہوں کہ چلیں اس پہ میں ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے، میرا خیال ہے عادل شریف تھا یا کوئی اس طرح کا صحافی تھا جس کو باہر قتل کر کے نام لگایا گیا تھا ہماری ایجنسی ISI پہ کہ اس نے قتل کروایا۔ تو اس کی والدہ نے ایک درخواست دی سپریم کورٹ میں کہ میرے بیٹے کی تحقیق کے لیے جو پوچھ گچھ ہو رہی ہے اس میں نمبر 1 عمران نیازی، اس سے پوچھ گچھ کی جائے، کیونکہ اس نے ڈائریکٹ اس نے الزام لگایا کہ عمران نیازی نے مروایا ہے میرے بیٹے کو۔ عادل شریف میرا خیال نام تھا، صحافی تھا۔ تو اس کے بعد پھر اس نے نام لگایا جناب مراد سعید پہ، فیصل واوڈا پہ، کہ ان کو پوری معلومات ہے، اور کھرا جا کے عمران نیازی تک کی جاتا ہے، زمان پارک تک کی جاتا ہے۔ تو چیف جسٹس مردود نے کیا اس کی درخواست کو ریجیکٹ کر دیا۔ یہ تو حال ہے یہاں پہ عدلیہ کا۔
अब टाइम आ गया, अब इन जजों पे भी इंशाल्लाह हाथ डाला जाएगा कि इनको इनकी नानी याद आ जाएगी कैसे ये आलमी तक। अच्छा, अब ये कोशिश कर रहे हैं अपने बीवी बच्चों को बाहर भेज के, खुद भी कोशिश करेंगे बाहर भागने की। और सबसे पहले तो उस जज को उल्टा लटकाया जाए जिसने शहबाज गिल को बाहर भिजवाया, और जिसने उसको, वो इससे पहले वो जो मरदूद था का पता नहीं क्या नाम था उसका, वो जो नैब में बैठ के तो फैसले करवाता था, उसको बाहर भिजवाया। और अब कोशिश कर रहे हैं आस्ता आस्ता ये जज भी बाहर फरार होने की। बाहर से इन्होंने डॉलर जो लिए हुए थे अमेरिका से, खाया हुआ था पैसा, और एग्रीमेंट किया हुआ था कि जब भी हम फंसेंगे अमेरिका हमें ना सिर्फ निकालेगा बल्कि यहाँ पे हमें रैश भी देगा और हमें हर एक सहूलत दे। गद्दारों का तो हमेशा अमेरिका साथ देता है ना। तो ये गद्दार भी अब भागने के चक्कर में है, लेकिन इंशाल्लाह ये भाग नहीं पाएंगे। तो अब आप आ जाएं सबसे बड़ी खुशखबरी आवाम के लिए कि वो मरदूद गिरफ्तार हो गया है, आदल राजा, जो आर्मी के से रिटायर्ड हुआ और आर्मी पे ही भोंकता था हर वक्त, मसलसल झूठ बोलता था। यूट्यूबर भी था, उसका यूट्यूब चैनल भी बंद कर दिया गया है। इंग्लैंड में बैठ के हमारे अवाम को उकसाता था, गलत गाइड करता था। और ये अकेला वो नहीं था, ये पूरा ग्रुप था। इस पे मैं आगे चल के बात करूंगा, अभी नहीं। इसमें मैं डिस्कस कुछ और करूंगा। तो हाँ, अरशद शरीफ, अरशद शरीफ उस सहाफ़ी का नाम था। तो उसकी वालदा के बंदयाल ने रिजेक्ट कर दी वो दरख्वास्त जिसमें उसने डायरेक्ट इमरान नियाजी को मुजरम ठहराया था। और गवाह उसने बनाया था मुराद सईद और फैसल बावडा के, इन दोनों की ये भी साथ शामिल थे। फैसल बावडा मुल्क से बाहर फरार हो गया है, मुराद सईद छुपा हुआ फरार हुआ है। तो लेकिन इमरान को बचाने के लिए अभी भी ये मरदूद जो है ना, ये बंदयाल बंदयाल ग्रुप अभी भी एक्टिव है। अभी भी नीचे से लेके ऊपर तक, सेशन कोर्ट से लेके हाई कोर्ट से लेके ऊपर तक ये एक्टिव है, सब के सब इसको बचाने के लिए। लेकिन अब इंशाल्लाह ये भी अल्लाह की पकड़ में आने वाले हैं। जब अल्लाह की पकड़ में आता है ना इंसान, तो फिर कोई भी उसका छुड़ा नहीं सकता है अल्लाह की ताकत से। और अल्लाह की मेहरबानी जब हो तो तभी वो बाहर आ सकता है, वरना नहीं आ सकता है। तो इन्होंने तो इतना जुर्म किए हुए, इमरान न्याजी ने एक और अपने आमर लियाकत को मरवाया हुआ है। पहले उसको वीडियो रिलीज की, उसकी खुद रिलीज करके मियाँ बीवी के दरमियान फड्डा डलवाया, उसकी बीवी को तलाक डलवाई। और उसके बाद क्या था, उसने एक पार्टी छोड़ दी थी, पीटीआई को छोड़ दिया था। और उसके पास कुछ राज थे, इमरान न्याजी के जान से मरवा दिया। ये बंदे मारना इसके लिए ऐसे था जैसे मक्खी मारना। और बुज़दिल इतना है कि खुद जेल जाने से भी डरता है। भाई पूरी दुनिया के लीडर गए, नवाज शरीफ ने जेल काटी है, उसकी बीवी औरत हो ना, ओके उसने ना, सॉरी, उसकी बेटी ने औरत होके जेल काटी है। बेनज़ीर भुट्टो ने औरत होके जेल काटी है, औरतों ने भी जेल काटी हुई है। तो ये कौन सा वो है कि ये जेल नहीं जा सकता है। तो मेरी आज तबीयत भी बहुत ख़राब है और इस आँख से मुझे पानी आ रहा है, पता नहीं क्यों, कुछ गड़बड़ हुई है। आज मैं आई स्पेशलिस्ट को चेक भी करवाऊंगा। तो सोजश भी है कुछ, क्योंकि मैं लाहौर गया हुआ था ना, तो ट्रेन में से उतरा हूँ। तो आगे एकदम गर्मी थी बहुत ज़्यादा, एसी वाले डब्बे से उतरा हूँ ना, तो ऐसे एकदम हीट पड़ी है ना आंखों में, तो उससे कुछ देर के लिए तो मुझे नज़र ही नहीं आया। उसके बाद फिर इस आंख से पानी बहना शुरू हो गया। तो मैं इंशाल्लाह आज चेक करवाऊंगा। फिर भी देखें, बीमारी की हालत में भी मैं विलाग कर रहा हूँ। और आप लोगों का भी अब हक बनता है ना कि एक 75 साल का बुजुर्ग आदमी जो सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, अपनी ड्यूटी प्रॉपर अंजाम दे रहा है, हक सच पे मबनी खबरें आप लोगों तक उस वक्त पहुंचा देता है। एक हफ्ता पहले मैं आप लोगों तक, या 2-3 दिन पहले जो खबर पहुंचाता हूँ, वो 2-3 दिन बाद बाकी लोग दे रहे होते हैं। तो मेरा इतना तो हक बनता है ना कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। तो इमरान नियाजी को अब अंदर से भी सपोर्ट इंशाल्लाह आस्ता आस्ता ख़त्म हो जाएगी। उन पे भी अब इन गद्दार जजों पे भी हाथ डाला जाने लगा है। बहुत जल्द ये भी अपने अंजाम को पहुंचेंगे इंशाल्लाह। तो हाँ, वो मैं बात कर रहा था कि देखें,
ट्रंप भी तो सबका सदर था, सबका हुक्मरान था अमेरिका जैसे सुपर पावर का। वो अरेस्ट हुआ, कोई बंदा बाहर नहीं निकला, किसी ने कोई एहतजाज नहीं किया, किसी ने कोई जहाज नहीं जलाया, किसी ने कोई सबका शहीदों की मज़ारात पे की बेहरमती नहीं की, किसी ने उनके आर्मी के अमला को नुकसान नहीं पहुंचाया। ये यहाँ पे क्यों हुआ है ऐसे? ये बाकायदा मनसूबा बंदी के तहत हुआ था और बाकायदा इसमें इन्वेस्टमेंट बाहर से आई थी। अभी भी $1 अरब आया है। मैं आप लोगों को हकीकत बता रहा हूँ, ये ईद के बाद इनको जजों को भी एक्टिव किया जाएगा और एक फैसला लिया जाएगा बंदयाल से। और उसके बाद फिर अच्छा, परसों आर्मी चीफ की और वज़ीर आज़म की मुलाकात हुई, उसमें आर्मी चीफ ने खुल के साफ साफ उसको शहबाज शरीफ को बता दिया कि भाई अंदर से मुल्क पे हमला हुआ है, पाकिस्तान पे हमला हुआ है, तो आप लोगों ने 2 महीने हो गए हैं क्या किया है? हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं। इंतहाई बुज़दिल हुकूमत है, इसमें मैं इनके खिलाफ हूँ, यकीन जानिए। मैं इसकी जगह अगर होता है ना नवाज शरीफ, तो कब के ये अपने अंजाम को पहुंच चुके होते हैं, लेकिन अंजाम तक पहुंचाएगा कौन? आगे अदालतों में तो उनके लोग बैठे हुए हैं। इसलिए अब एक करारदाद पेश करके असम्बली से मंजूरी ली गई है और अब बाकायदा इजाज़त दे दी गई है खान साहब का ट्रायल करने के लिए आर्मी कोर्ट में। अब बंदयाल का बाप भी आके इसको बचाना चाहे तो इंशाल्लाह नहीं बचा सकता। तो अब इंशाल्लाह अपने अंजाम को पहुंचेगा ये भी, जिसने इस मुल्क को तबाह किया था। मुल्क तो आस्ता आस्ता संभल जाएगा, साल में नहीं तो 2 साल में संभल जाएगा, लेकिन ये अपने अंजाम को पहुंच जाएगा। इसका एक फ़ायदा हुआ है कि कौम वापस एक हो गई है इसके गंदे घिनौने किरदार की वजह से। मैं शुरू से ही कह रहा था ना, आप लोग नहीं मान रहे थे कि ये मुल्क का वफादार नहीं है, ये आलमी ताकतों के एजेंडे पे आया हुआ है। और इसमें मैं अकेला नहीं कह रहा था, इसमें मेरे साथ हकीम सईद ने सबसे पहले कहा था, उसको मैंने फॉलो किया था। और उसके बाद डॉक्टर इसरार ने कहा था, मैंने उनको भी फॉलो किया था, क्योंकि डॉक्टर इसरार आलम दीन थे और इसी तरह मुफक्कर भी थे, बहुत ज़बरदस्त वो इस्लाम पे बोलते थे, दीन पे बोलते थे, बहुत नॉलेज थी उनको दीन के बारे में। इसी तरह हकीम सईद, उसको अल्लाह ने इतना रुतबा दिया था कि वो अल्लाह के जो पसंदीदा वली होते हैं उन वलियों में से एक वली था। उसको कोई लालच नहीं थी। देख लें, उसने अपने किसी रिश्तेदार औलाद तो अल्लाह ने उसको दी ही नहीं थी। उसने किसी रिश्तेदार, चाचे, मामे, बहन, भाई, कज़न, किसी को नहीं दिया। अपना जो कुछ भी था ना, खरबों में था, खरबों से भी ज़्यादा का। सिर्फ रूह अफ़ज़ाई पता नहीं कितने अरब का डेली सेल होता है, पूरी दुनिया में आपको हर मुल्क में रूह अफ़ज़ा मिलेगा। ये हकीम सईद की मलकियत था रूह अफ़ज़ा। आप रूह अफ़ज़ा खरीदें, उसके ऊपर लिखा होगा हमदर्द दवाखाना वक़फ़ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। उसने अपना सब कुछ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के नाम कर दिया था। उसको कराची में शहीद कर दिया गया था। ये किताब लिखने के बाद, ये जो किताब उसने लिखी थी ना, जापान की कहानी, उसका सफ़ा नंबर 13, 14 और 15, 3 सफ़े पूरे का पूरे इमरान नियाजी पे थे। और पूरी तफसील जो कुछ उसने लिखा था, अरब ब अरब 100% सही साबित हुआ है। उसने लिखा था, इसको यहूदियों ने सेलेक्ट कर लिया। उस वक्त ये पढ़ता था इंग्लैंड में, उधर उन्होंने सेलेक्ट कर लिया था इसको। इसको तैयारी करवाई जाएगी, अब इसको मशहूर करवाया जाएगा, इसको क्रिकेट में लाया जाएगा। उनको यहूदियों को पता था कि पाकिस्तान में क्रिकेट के हीरो जो होते हैं उनको बहुत लोग चाहते हैं, तो इसको क्रिकेट में लाया जाएगा। क्रिकेट में इसको अरूज दिलाया जाएगा, फिर इसको क्रिकेट टीम का कप्तान बनाया जाएगा, फिर इसी के थ्रू वर्ल्ड कप जितवाया जाएगा, फिर इसको हीरो के नाम के शक्ल में पेश किया जाएगा अवाम के सामने, एक कौमी हीरो की सूरत में। तो वो देख ले, पूरे मुल्क का इसने वर्ल्ड कप उठा के दौरा किया था ना, वो उन्हीं की हदायत थी, पीछे जो स्पॉन्सर बैठे हुए थे। फिर खरबों डॉलर लगा के इसको मीडिया में मशहूर किया जाएगा, इससे बिकाऊ चैनल खरीदे जाएंगे और इसके अलावा जो है ना, ये बिकाऊ सहाफ़ियों को ख़रीदा जाएगा। तो
उसके बाद जो जो कुछ उसने लिखा था ना सेम वही कुछ हुआ। उसके बाद इसके खरबपति यौधन के साथ शादी करवाई जाएगी, इसको बड़ा सा घर बना के दिया जाएगा, इसके बच्चे भी यहूदी पालेंगे, इसको बड़ी सी सियासी जमात ले बना के देंगे। फिर उस जमात को मशहूर करने के लिए खरबों डॉलर मीडिया में लगाए जाएंगे, और फिर दूसरी पार्टियों से लोगों को तोड़ के, ये बड़े अरसे से मंसूबा बन रहा था, ये एकदम नहीं हुआ था। ये तकरीबन 30-40 साल से लगातार उन्होंने मेहनत की थी आलमी ताकतों ने, कि उन्होंने फौज के अंदर से खरीदा, लोगों को, जर्नैलों को खरीदा, निचले लेवल पे खरीदा, सुप्रीम कोर्ट के जजों को खरीदा, हाई कोर्ट के जजों को खरीदा, सेशन कोर्ट के जजों को खरीदा, नैब के लोगों को खरीदा। जो बिका नहीं उसके वीडियोस बना के उसको ब्लैकमेल किया गया, जो जज नहीं बिका उसको वीडियो दिखा के ब्लैकमेल किया गया, और इसी तरह करके ना तो इसको ऊपर लाया गया। तो वो देखें, उसके वो किताब पढ़ लें, आप बाजार से मिल जाती है, जापान की कहानी, उसका सफ़ा नंबर 13, 14, 15 पढ़ लें, आप लोगों को सब पता चल जाएगा कि ये किस तरह आलमी ताकतों ने मिल के इसको लाया गया था। तो अब भी अगर कुछ यूथी उसका साथ दे रहे हैं ना, तो फिर मैं उनके लिए एक ही बात कहूँगा कि लानत उनके पैदा होने पे, लानत उनकी जो ज़िंदगी गुजर गई उस पे, और लानत उस ज़िंदगी पे जो गुजर रही है, क्योंकि फिर वो लानत के ही हकदार है, इसके अलावा और कुछ नहीं। वो दुनिया में भी मरदूद है और आखिरत में भी मरदूद है। हाँ, अल्लाह की तरफ से कोई करम हो जाए, कोई रहम हो जाए कि उनको अल्लाह सीधा रास्ते पे ले आए, तो वो उसकी मेहरबानी है, वरना ये मरदूद है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो अब आदल राजा तो अपने अरेस्ट हो गया है, कन्फर्म खबर दे रहा हूँ कि आदल राजा अरेस्ट हो गया हुआ है, बिल्कुल मुकम्मल तौर पे। और इतना पक्का सबूत है कि हो सकता है चंद दिनों में उसको गवर्नमेंट ने इतना पक्का हाथ डाला है ना कि उसके पीछे जो आलमी ताकतें हैं ना, वो भी उसको नहीं बचा पाएंगी, उसको इंशाल्लाह पाकिस्तान के हवाले कर दिया जाएगा। चंद दिनों बाद वो इंशाल्लाह हमारी एजेंसियों के सुपुर्द हो जाएगा। अब उसके बाद नंबर है साबर शाकर का, और साबर शाकर से पहले जो है ना नंबर है औरिया जान मकबूल का, क्योंकि वो आदल राजा से भी बड़ा गद्दार था। वो तो बाकायदा सैलरी लेता था, रा से भी लेता था, मुसाद से भी, CIA से भी, वो बाकायदा उनका मुलाजम करता था, और यहाँ पे उनका जासूस था किस पे, सहाफत के लबादे में। वो भी अपने अंजाम को पहुंचेगा इंशाल्लाह। तो मैं नेक्स्ट व्लॉग में इस बाकियों के भी बताऊंगा कि बाकी कौन कौन से इसमें सहाफ़ी शामिल थे, और किस तरीके से ये प्लान बनाया गया था। तो अब देखें जनाब, एक और खुशखबरी है अवाम के लिए। अब अल्लाह की करम नवाजी है जी, खुशखबरियाँ आ रही हैं। चाइना ने ऑफर कर दिया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कि ये टेंशन मत लो कि ये तुम लोगों पे कर्जे हैं, जितने भी कर्जे हैं IMF की कोई शराइत ना मानो, अवाम को रिलीफ दो, अवाम को बिजली, गैस, पानी और ये बुनियादी सहूलतें जो हैं ये दो, और टैक्स में कमी करो। और इसके अलावा ये देखें, टैक्स अब इस पे 100% टैक्स लगा दिया था इमरान नियाजी ने इस पे, सोलर पे, वो अब बिल्कुल ज़ीरो कर दिया गया, मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर दिया गया है। ये IMF के कहने पे ही सब कुछ हो रहा था ना, अब IMF से जान छूट गई है हमारी अल्हम्दुलिल्लाह। और चाइना ने खुल के बता दिया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। रूस ने खुल के बता दिया, फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो इन दोनों ने वादा किया है, बल्कि चाइना अकेले ने ही वादा किया है कि पाकिस्तान के टोटल सारे कर्जे मैं उतारने को तैयार हूँ। सिर्फ क्या है कि सी पैक कंप्लीट होने दें। सी पैक की इनकम इतनी आ जाएगी ना कि एक दिन की इनकम हमारे सालाना बजट के बराबर होगी। हम एक साल के अंदर अंदर सारे कर्जे उनके IMF के मुंह पे दे मारेंगे, और इंशाल्लाह हमारा मुल्क कर्जों से आज़ाद हो जाएगा, टैक्स फ्री बन जाएगा। और इसके बाद फिर इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, आगे भी बेहतरी होगी। तो अभी मैं यहीं पे इस व्लॉग को एख्तिताम पजीर करता हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत भी सेट नहीं है।
اور اس والی آنکھ میں یہ لائٹ سامنے پڑ رہی ہے نا تو مزید تکلیف ہو رہی ہے۔ تو میں اگر اتنی تکلیف برداشت کر کے یہ ولاگ آپ لوگوں تک پہنچا رہا ہوں تو آپ لوگوں کا بھی کام ہے کہ اس کو آگے گروپوں میں شیئر کریں اور ویڈیو پوری دیکھا کریں، اسکپ نہ کیا کریں۔ تو اب آپ دعا کے لیے ہاتھ کھڑے کریں، اور جو بھی کوئی نیک خواہش ہے دل میں وہ دل میں رکھ کے دعا کیا کریں، اللہ پاک ضرور پوری کرے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، اے میرے مالک، اے میرے پروردگار وحدہ لا شریک، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اس ملک کو دن دگنا رات چگنا ترقی عطا فرما۔ یا اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اس ملک کو IMF کے چنگل سے نکلنے میں غیب سے مدد فرما اور آسانی پیدا فرما۔ اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اس ملک کی سرحدوں کی حفاظت فرما، افواج پاکستان کی حفاظت فرما۔ اور یا اللہ خصوصاً حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمارے آرمی چیف سید عاصم منیر صاحب کو لمبی صحت والی زندگی عطا فرما، اور ان کے جسم کو تمام جسمانی اور روحانی بیماریوں سے محفوظ رکھ، اور ان کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرما تاکہ وہ اس ملک کے لیے بہتر کام کر سکیں۔ اور اسی طرح یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سید عاصم منیر صاحب کی فیملی کو، ان کے بچوں کو، ان کی پوری فیملی کو، ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھ اور دشمنوں سے محفوظ فرما، آمین۔ اور یا اللہ اسی طرح ISI کے چیف جنرل ندیم انجم صاحب کو لمبی صحت والی زندگی عطا فرما، اور یا اللہ ان کو، ان کی فیملی کو اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ ISI میں جتنے بھی افسران ہیں، جوان ہیں، یا اللہ ان سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، ان سب کی فیملیوں کو بھی اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ اسی طرح یا اللہ FIA کے جتنے بھی انچارج سمیت افسران ہیں، جوان ہیں، یا اللہ ان سب کو بھی لمبی ایمان والی صحت والی زندگیاں عطا فرما، اور ان کو اس ملک کے لیے دن رات کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور چیئرمین نیب کو بھی لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما، ان کو بھی اس ملک کے لیے دن دگنا رات چگنا ترقی میں اہم کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور یا اللہ یہ جو جج مردود بیٹھے ہوئے ہیں، یا اللہ اس میں سپریم کورٹ میں، لاہور ہائی کورٹ میں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں، یا اللہ ان مردود ججوں کو ہدایت نصیب فرما۔ اگر ہدایت کے قابل نہیں ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان کو اور ان کے بیوی بچوں سمیت تباہ و برباد فرما۔ یا اللہ خصوصی طور پہ یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، اس ملک کی سرحدوں کی حفاظت فرما، جو چھپ کے ہمارے آرمی کے جوانوں پہ حملے کر رہے ہیں، اور اسی طرح ہمارے جو اینٹی کرپشن کے جوان ہیں، افسران ہیں، انچارج ہیں، یا اللہ ان سب کو بھی لمبی ایمان والی صحت والی زندگیاں عطا فرما، ان کی فیملیوں کو بھی اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ اور یا اللہ خصوصی کرم فرما، خصوصی رحم فرما، یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اور یا اللہ جن بچیوں نے اولاد کے لیے کہا ہوا، یا اللہ میرے حق میں، میری دعا ان کے حق میں قبول فرما، اور یا اللہ ان سب کو نیک فرما بردار اولاد عطا فرما، اولاد نرینہ عطا فرما۔ اور یا اللہ جن کی اولاد نافرمان ہے ان کو اپنا ماں باپ کا فرما بردار بنانے میں غیب سے مدد فرما، جن گھروں میں تنگ دستی ہے ان گھروں کی تنگ دستی دور کرنے میں غیب سے مدد فرما اور آسانیاں پیدا فرما۔
اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا باری تعالیٰ جو لوگ قرض میں دبے ہوئے ان کی قرض کی ادائیگی میں غیب سے ان کی مدد فرما اور آسانی پیدا فرما، جن گھروں میں تنگ دستی ہے ان گھروں کی تنگ دستی دور فرما اور ان گھروں پہ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، اور یا اللہ خصوصاً یا باری تعالیٰ ملک پاکستان کو ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اس کو قیامت تک قائم و دائم رکھ، ہماری افواج پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرما، اور یا اللہ ان کی نسلوں کو بھی تباہ و برباد فرما، اور ان عالمی طاقتوں کو بھی تباہ و برباد فرما جو اس ملک کو تباہ کرنا چاہتی تھیں۔ تو سب سے بڑی عالمی طاقت ہے، تو ان سب کو تباہ و برباد فرما، اور یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب کو پانچوں وقت باجماعت نماز پڑھنے، قرآن پڑھنے اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ روز قیامت ہماری دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے، اور روز قیامت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، اور یا اللہ جو بھی ہماری کوتاہیاں ہیں، غلطیاں ہیں، جرم ہیں، ان کو معاف فرما اور ہم سب سے راضی ہو جا اور ہمارے ملک سے راضی ہو جا، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔